the assistance that you will be giving to these people, will these people give anything in return, or they'll sit at home and they'll earn the money? Milord, here, Milord, because of, as the scheme says, because of sudden loss of livelihood. That means somebody will stay at home and you will go on paying the money till the Supreme Court decides an issue. সাধারণ জনগণের টাকা চুরি করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি চেয়েছিলেন তার যে ভাইরা আছে যারা চুরি করে চাকরি পেয়েছে তাদেরকে তিনি 20,000 এবং 25,000 টাকা করে দিয়ে তাদের মুখটা বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ তারা যদি একবার মুখ খুলে দেয় যে কাকে টাকা দিয়েছে, সে টাকা কত দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ভাবলেন যে এদের মুখটা একমাত্র বন্ধ করার সবথেকে ভালো দিক হচ্ছে টাকা দেওয়া। তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে সবাইকে টাকা দেন এবং কেন টাকা দেন আজকে সেসব নিয়ে কথা হবে, এবং নারী সম্মান নিয়ে কথা হবে, তৃণমূলের যে সংস্কৃতি, নারীদের প্রতি যে অগাধ ভালোবাসা, সেটা নিয়ে কথা হবে। তো চলো আর বেশি না বকে ফাট আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। তো হে বাঙালি, হ্যালো বাঙালি, নমস্কার বাঙালি, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো। তো আরেকটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। This And how long will the issue be said to be pending before a Supreme Court? Because one after another review petitions will come. There will be no end. You cannot stop anybody from filing a review that is for, application. Milord, the Supreme Court to consider how long Milord Supreme Court will entertain. And no, Supreme your Court will not petition entertain me says no. Your petition says it will continue till the matter is pending. No, still Milord, this review applications, Milord. So one after another review applications will come. No, Milord, please have a look to Milord. No, but then what will be your submission with regard to paying 20 or 25,000 rupees to a whole lot of candidates who are sitting at home and not doing any work? Public, you are spending public money for it. Yes. And to candidates whom the Supreme Court has specifically Milord, not to used prejudice the- of- may I say this? Yes, I got your lordship's point. আমরা বর্তমানে যে রাজ্যে বাস করি সে রাজ্যে একজন মুখ্যমন্ত্রী আছেন, যিনি আমাদের সবার মাথার উপরে বসে আছেন, যিনি এক সময়ের সব জানতা, যিনি আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেকে সবার সামনে এনেছিলেন। আদৌ আন্দোলনটা কিসের জন্য সেটা আমাদের জানা নেই। তো এবারে আমরা বলি তার যে রাজত্বকালে অনেক রকমের অনেক ঘটনা হয়েছে, যার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাইমারি এবং এসএসসি যে দুর্নীতি হয়েছিল, সে দুর্নীতি নিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে পুরো স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দেখো এখানটায় একটা জিনিস প্রমাণিত যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তিনি যে টাকা দিয়ে জনসমক্ষে সবাইকে চাকরি দিয়েছেন এবং তিনি যে জনসমক্ষে সবার থেকে টাকা তুলেছেন, সেটাও সাধারণ জনগণ জানে। সাধারণ জনগণ এটা জানে যে তারা যতই পড়াশোনা করুক যাই করুক, তাদের ছেলেকে যত দূরে নিয়ে যাক, টাকা ছাড়া চাকরি হবে না। That if I am not getting, why is he getting? no, he is not getting. He is waitlisted. No question of Therefore, it. Milord, So you want somebody who were there in the Supreme Court to come here and challenge this? Who could be the, according to you, the challengers to this scheme? Milord, may I say this, Milord? Today, Milord, we are concerned about the writ petitioners. Those who are already employed need not be asked to refund, Yes. right? Yes. So you are not giving money to the candidates who are already employed. You are giving money to the candidates who have been terminated. But Milord, But paragraph 45 says no. Hold on. they should be required to refund any salaries received. Then But 46 Milord does not make any distinction between the C, D, or Milord teachers. please, Very well. You are whatever the Supreme Court has said, the Supreme Court has said in the order. তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানটায় আদালত হস্তক্ষেপ না করলে বা আদালত এদেরকে ধমকালে চমকালে তারপরে গিয়ে এরা একটু ঠিকঠাক কাজ করবে, তার আগে পর্যন্ত করবে না। আর পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এরা হচ্ছে নির্লজ্জ, বেহায়া আর দোকান কাটা। তার প্রধান কারণ হচ্ছে কি, এরা জানে যে আদালত আমাদেরকে দুটো চারটে কথা বলবে, দুটো চারটে গালি দেবে এবং অনেক রকমের অনেক কথা বলবে, দিলে আমরা শুধরে যাব বা আমাদের কিছু হবে না, আমাদের কিছু করতেই পারবে না আদালত। আদালতের সম্পর্কে যে এই ভুল ধারণাটা, এটা এদের পেছনে গরম রড করে ছেঁকা দিলে তারপরে এরা বুঝতে পারবে। দেখো মানুষের পুলিশের উপরে বা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেলেও এখনো পর্যন্ত মানুষ কোর্টের রায়কে এখনো পর্যন্ত একটু বিশ্বাস করে। দেশের আইন কানুনের প্রতি মানুষের একটু ভরসা আছে। এই ভরসা আমাদের যে মাননীয় দিদিভাই বা মাননীয়া দিদিভাই, তিনি যে সে ভরসাটাকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছেন সেটা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তার মতো এত মানবিক মুখ্যমন্ত্রী, যিনি চুরি করার পরেও বলছেন কি এই কেসটা নাকি বিজেপি আর সিপিএম মিলে করেছে, এরা নাকি কোর্টে কেস করতে তারপরে এদের সবার চাকরি চলে গেল। উনি দয়াময়ী, উনি হচ্ছেন একজন পবিত্র পতিব্রতা নারী। পতি তো নেই না,
একদম সতী নারী, তাই তিনি কিছুই জানেন না চাকরিটা কিভাবে হয়েছে, কেন চুরি হয়েছে, কিভাবে কি হলো, এটা ওনার জানা নেই। আর পশ্চিমবঙ্গে হাইকোর্ট যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো একটা বিষয়ের উপরে কোনো একটা পদক্ষেপ নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশগুলো শাড়ি আর চুড়ি পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। যখন হাইকোর্ট বলবে যে ওকে ধরো, তখন ওরা শাড়ি চুড়ি খুলে ওকে ধরতে যাবে, তার আগে পর্যন্ত যাবে না। এরা এমন হারামি। মাদারের বাচ্চা। পশ্চিমবঙ্গে যখন ডিএ নিয়ে আন্দোলন হয়, বা পশ্চিমবঙ্গে যখন অন্য কোনো একটা আন্দোলন হয় চাকরির দাবিতে কি বেতন বাড়ানোর দাবিতে, তখন না এই পুলিশগুলো ওদেরকে ধরে মারে, ওদেরকে ধরে অনেক রকমের অনেক অত্যাচার করে, গালিগালাজ করে। এই পুলিশগুলো ওদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়, যারা ওখানে আন্দোলন যারা করে। কলকাতার বুকে এই পুলিশদের মতো এত সুখের চাকরি পুরো পৃথিবীতে আছে কিনা আমাদের জানা নেই। তার কারণ হচ্ছে আন্দোলন করবে একটা দল, সেই দলটাকে এরাই মারবে, আবার যখন কোর্ট রায় দেবে যে সবাইকে সমান হারে ডিএ দিতে হবে, তখন এরা বসে বসে কিন্তু পয়সাটা নিয়ে নেবে। এরা এমন বড় বড় সব মাদারের বাচ্চা, এদের মুখে লজ্জা শরম ভয় ভীতি কিছুই নেই। এরা রক্ত ওদের মনে হচ্ছে কার রক্ত সেটাও জানা নেই, রক্তেরও দোষ আছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন যে কি হারে কিসের শাসন চলছে সেটা আমাদের জানা নেই। তো পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা দিনের বেলায় একটু গঞ্জিকা সেবন করে এসে তারপরে অনেক রকম কথা বলে, যেরকম रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं। চোরি মমতা ব্যানার্জি সে হতি है और किसी से नहीं। अरे हाँ भाई हाँ। মমতা ব্যানার্জি এত ভালো চুরি করে বা চুরির পরে যে প্রমাণ লোপাটে, মমতা ব্যানার্জির একদম বিশাল রকমের প্রতিভা আছে। এই প্রতিভা যারা রপ্ত করতে পেরেছে, কুণাল ঘোষ, তারপরে মদন মিত্র, এইরকম অনেক রকম মানুষ আছে, তারা এই প্রতিভাটাকে ভালোভাবে রপ্ত করতে পেরেছে। আর যারা রপ্ত করতে পারেনি তারা সারাদিন খালি ঘেউ 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 করতে থাকে। তৃণমূলের কিছু কিছু মুখপাত্ররা আছে যারা ভাবে কি আমরা তো বেঁচে আছি, আমাদের ছেলেপুলে পড়বে বিভিন্ন রকমের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে আমরা টাকা কামিয়ে পাঠিয়ে দেবো ভারতের বাইরে পড়তে, পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলোর গান মারা গেল তো আমাদের কি যায় আসে। তাই সায়নী দেবাংশু ভট্টাচার্য, কুণাল ঘোষ, এইরকম কিছু কিছু মুখপাত্ররা আছে যারা ক্যামেরার সামনে এসে জল খায় কিনা আমাদের জানা নেই, সারাদিনে 24 ঘন্টায় 24 বার, কিন্তু এরা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির নামটা শুতে উঠতে বসতে 7 বার 8 বার বলে। কিছু কিছু মানুষ তো আছে আবার অপারেশন সিন্ধু নিয়ে দুটো কথা বলতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায়, মমতা ব্যানার্জির দায়িত্বে, মমতা ব্যানার্জির ইয়েতে, মমতা ব্যানার্জির শাড়ির তলায়, মমতা ব্যানার্জির আঁচলে কত রকমের কথা বলে ফেলে, তারপরে বলে অপারেশন সিন্দুর, ভারত মাতা কি জয়। তো এইরকমও আমরা দেখেছি মুখপাত্রদেরকে। তাই পশ্চিমবঙ্গে চটি চাঁটাদের অভাব নেই। এই চটি চাঁটার যারা চটি চেঁটেছিল এতদিন, তাদের জন্য দিদি ভাই যে ভাতার ব্যবস্থা করেছিল, দিদির ভাতার নেই বলে সে ভাতাগুলোকে সব ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কোর্ট সে রায় দিয়েছে যে এই ভাতারবিহীন নারীর থেকে কেউ ভাতা পাবে না, ওর ভাতা যতদিন না আসছে ততদিন ভাতা বন্ধ। দেখো, আজ পর্যন্ত যারা যোগ্য প্রার্থী তাদেরকে আমরা সবসময় সমর্থন করব, কিন্তু যারা অযোগ্য, কিন্তু যারা তৃণমূলের ঔরসে জন্ম, যারা হচ্ছে তৃণমূলের অবৈধ সন্তান, যাদের বাবা মার কোনো ঠিক নেই, যারা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে, সেই সব মানুষদেরকে একটাই কথা বলবো, দিদি তোমাদের জন্য একটা ভালো স্কিম ভেবে রেখেছে। দেখো, টাকা দেওয়া বন্ধ হলে তো কী হয়েছে, আমাদের মমতাময়ী মাতা তো আছে, সে তার নিজের হাত থেকে দেবে। যদি না দেয়, সে যে ABCD এরকম করে যে এত প্ল্যান ছিল না, সেই প্ল্যানের ভেতরে একটা প্ল্যান আছে। প্ল্যানটা কি সেটা তোমরা দেখো, তারপরে আমায় বলো। 1000 টাকা জোগাড় করে একটা কেটলি কিনুন আর কয়েকটা মাটির ভাঁড় নিন, সাথে কিছু বিস্কুট নিন। তারপরে সপ্তাহে একটু তেলে ভাজা করলেন, একটা টুল আর একটা টেবিল নিয়ে বসলেন। এই তো পুজো আসছে সামনে, দেখবেন লোককে দিয়ে কুলোতে পারবেন না। দেখো, দিদি তোমাদের জন্য এত একটা ভালো স্কিম বার করে রেখেছে। এই স্কিমটা যদি তোমরা কাজে লাগাও, একটা কেটলি কিনবে, একটা চায়ের কাপ কিনবে, দুটো বিস্কুট নেবে, দিয়ে কালীঘাটে, নবান্নর সামনে, এরকম যত যত জায়গা আছে অভিষেক ব্যানার্জির বাড়ির সামনে সবাই কেটলি নিয়ে চা নিয়ে ঘুরবে যাও। যদি তোমাদের চাকরি বাঁচাতে চাও, যদি তোমরা চাকরির প্রতি এত তোমাদের ভালোবাসা, তাহলে তোমরা যাও, তোমরা চায়ের বিজনেস করো, যাও। যদি তোমাদের এই যে 20,000 25,000 টাকা বন্ধ হওয়ার পরে তোমরা ভাবছো যে টাকা কোথায় পাবে, তোমাদের যে বউ মা এরা যে সব 1000 টাকা করে মাসে মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়, তাদেরকে মেরে ধরে যা হোক করে মোটামুটি টাকাটা বার করে আনো। সে টাকাটা বার করে এনে তোমরা একটা কাজ করো, দুটো কেটলি কিনবে, একটা চায়ের কাপ কিনবে, সেই কাপটাকে বারবার ধুয়ে ধুয়ে চালাবে। বিস্কিট কিনবে, লেড়ো বিস্কিট, যেটা কুকুর খায়, ওই বিস্কিট। তেলে ভাজা যে করবে সেটা কী তেলে, কেরোসিন তেলে ভাজা করবে, কারণ কেরোসিন তেল 100 টাকা করে দাম, এমনি খাবারের তেল অনেক টাকা বেশি। তো কেরোসিন তেলে ভাজাটা করো। সেই ভাজাটা প্রথমে আমাদের দিদিকে টেস্ট করতে দিও, দিদি যদি বলে হ্যাঁ পাস, নাহলে দিদিকে বলো একটু ভেজে দেখিয়ে দিতে, কারণ আমাদের দিদি তো সর্বগুণা সম্পন্ন একটা নারী, তাই দিদি করে দেবে, টেনশন নেই। দিদি যতদিন আছে তোমরা কোনো টেনশন করো না। প্ল্যান A রেডি, B রেডি, C রেডি, D রেডি। পরেরটা তো দেখালাম, দেখে যদি শিক্ষা না হয় তাহলে আমার কিছু করার নেই।
এবারে আসি আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষা নিয়ে। তো নারী সুরক্ষা নিয়ে এখানে বলতে গেলে তৃণমূল নেতাদের যদি নাম না নেওয়া হয় তাহলে তো একটু ভগবান পাপ দেবে বলো। তো এই পাপ থেকে বাঁচার জন্য আমি কয়েকটা ভিডিও বার করে রেখেছি। সেই ভিডিওগুলোতে আমরা দেখব যে আমাদের যে দলের যে মুখপাত্র কুণাল ঘোষ মহাশয় উনি কি বলছেন বা ওনার ধারণাটা কি নারী সুরক্ষা নিয়ে। নারী সম্মান যাত্রা, সেই শুভেন্দু অধিকারী যিনি বলেছিলেন বীরবা হাঁসদা আমার জুতার নিচে থাকে। দেখো, শুভেন্দু অধিকারী কি বলেছেন কি না বলেছেন সেটা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমরা এটা জানি প্রিজন ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে চোর বলেছিল। আর যখন জেল থেকে বেরোলো তখন তার মায়ের থেকেও বড় হয়ে গেল সেই মুখ্যমন্ত্রী। জেল থেকে বেরোতে এখন ভাত খাওয়ার আগে মমতা, শুতে যাওয়ার আগে মমতা, পায়খানা গেলে মমতা, পেশাব করতে গেলে মমতা, এখন তো শুধু মমতাই জপে। তো প্রথমে যখন দিদিকে সে অপমান করেছিল, অসম্মান করেছিল, সেটা সে ভুলে গেছিল। দিদিকে যখন বলেছিল চোর, যান ওনাকে গিয়ে অ্যারেস্ট করুন, আমাকে কেন ধরতে এসেছেন। কুণালদার যে অভিনয়, কুণালদার এই যে বিভিন্ন রকমের যে মিথ্যে কথা, কুণালদা কিন্তু দিদির থেকে এটা ভালোভাবে রপ্ত করেছে। তো আমরা একটা জিনিস এখানটায় বলতে চাই, কুণাল ঘোষের এখানে কোনো দোষ নেই। তাকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে যেটা যেটা বোঝানো হয় তিনি সেটা করেন, না করলে তো চাকরি থাকবে না, ঘরে খাবার জুটবে না, বউ মারবে, তাই আর কি। অনুব্রত মণ্ডল খারাপ কথা বলেছেন, এটা তৃণমূল কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রাডিক্ট করেছে, নিন্দা করেছে, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলেছে। 4 ঘন্টার মধ্যে অনুব্রত মণ্ডল ক্ষমা চেয়েছে, দুঃখ প্রকাশ করেছে, দল নজর রাখছে। তৃণমূলের সংস্কৃতি যদি এটাই হয় তাহলে তো আমরা প্রতিদিন তৃণমূলের নেতাদের মা বউকে গালাগালি করব, দিয়ে আমরা 2 ঘন্টার ভেতরে ক্ষমা চেয়ে নেব, বলবো আমাদের ভুল হয়ে গেছে, অকথ্য কাঁচা খিস্তি করব, তারপরে আমরা বলবো যে আমার ভুল হয়ে গেছে। কোনো একটা দিন তোমাকে যদি একটা কেউ ঠাস করে চড় মারে ক্যামেরার সামনে, তখনও বলবে ভুল হয়ে গেছে, তখন সেগুলোকে ক্ষমা করা যাবে তো। তাছাড়া তোমাদের দলে যে অনুব্রত মণ্ডল কত বড় একজন হীরা বা উনি যে কতটা দামি, সেটা তো এই যে একটা যে ঘটনা ঘটলো, সেই ঘটনা ঘটার পরে মানুষ জানতে পারলো যে এরকম একটা অভদ্র ছোট লোক শুয়োরের বাচ্চা চামার সে কতটা দামি তোমাদের দলের কাছে, বা তোমাদের দলটা কত সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো। এই দলে যারা যারা থাকবে তাদের প্রতি আমাদের প্রচুর পরিমাণে সহানুভূতি রইল। একটা কথা তোমাদেরকে বলি কুণাল বাবু, তোমরা একটা কাজ করো, তোমাদের দলের একটা ভালো অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করো। সেখানটায় বেস্ট গালিবাজ অ্যাওয়ার্ডটা যদি দিতে হয় তাহলে হচ্ছে অনুব্রত মণ্ডলকে দিও। সেরা মিথ্যাবাদীর অ্যাওয়ার্ডটা তুমি রেখো। দেবাংশুকে দিও গলাবাজির অ্যাওয়ার্ড, কারণ ও একটু বেশি মমতা মমতা করে গলাবাজি করে, আর সহ্য করতে পারছি না, আমি আর সইব না। আর সায়নীকে দিও নটঙ্কির অ্যাওয়ার্ড, কারণ ও ভালো নাটক করে, স্টেজে উঠলে এত পরিমাণ নাটক করে যে জনগণ খুঁজেই পায় না এটা নেতা না অভিনেতা। আর এইসবের মাঝখানে জনগণ এমনভাবে চুতিয়া তৈরি হচ্ছে যে এদেরকে নিয়ে মানুষ কি ভাববে। মানুষ তো জনগণের হাততালি দেখে ভাবছে, কিছু মানুষ এরা ভাবছে কি যে শালা তৃণমূলটা বহুত সুন্দর দল, এত মানুষ না হলে আসছে কি করে। আরে ভাই 500,000 টাকা ডিম ভাত দিলে তুইও চলে যাবি। কিন্তু বিজেপি নেতারা দিনের পর দিন যে কুৎসিত আক্রমণগুলো করে যান, অশালীন কথা বলেন, মহিলাদের অসম্মান করেন, তাদের মুখে আজকে এইসব নারী সম্মান। দেখো, বিজেপি নেতারা কি বলেছে সেটা আমরা জানি না, কিন্তু হোড খোলা গাড়ির মধ্যে করোনাকালে যে ফিরহাদ হাকিম কী সব গালি দিয়েছেন, সেসব গালি কোনো ভদ্র, শিক্ষিত এবং একটা সুস্থ সমাজে সেসব গালি কেউ দেয় না। আমাদের ফিরহাদ হাকিম মানসিকভাবে অসুস্থ, সেটা আমরা জানি। তো এই মানসিকভাবে তার অসুস্থতার কারণে তিনি অনেক রকমের অনেক কথা বলে ফেলেন যে যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি তারা নাকি খুব দুর্ভাগ্যবান, আর যারা ইসলাম নিয়ে জন্মেছে তারা নাকি সৌভাগ্যবান। তো ফিরহাদ হাকিম কতটা সৌভাগ্যবান, তার সংসারে কতটা যে শান্তি আছে সেটা সাধারণ মানুষ ভালো করে জানে। কিন্তু ফিরহাদ হাকিম যে হুড খোলা গাড়ির বাইরে যে এত পরিমাণে ভালো ভালো কথা বলেছিলেন, তার জন্য তাকে একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। যতই তুমি তেল মারো তলায়, লাইক একটাও দেবো না। দেখো, তোমাদের দল কিসের উপরে নজর রাখছে বা কী নিয়ে তোমাদের সমস্যা, তোমাদের দলের নীতি কী, আদর্শ কী, সেটা তো সাধারণ মানুষ জানে না। সাধারণ মানুষ একটা জিনিস জানে যে তোমরা সব কিছুর উপরে নজর রাখছো, কিন্তু পার্থ যে আর অর্পিতা মিলে যে এত টাকা তুলেছে সেটার প্রতি তোমরা নজর রাখতে ব্যর্থ হয়েছো। তোমরা কুণাল ঘোষ যে চুরি করেছিল সারদা নারদাতে, সেগুলো তোমরা দেখতে ব্যর্থ হয়েছো। তোমরা শুধু একটা জিনিসের উপরে নজর রাখছো যে অনুব্রত মণ্ডল আর ভাষা বলছে কিনা, কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল যে কত মা বোনেদেরকে রাত্রে রাত্রে খিস্তি দিচ্ছে, একবার গিয়ে অনুব্রতের কাছে শুয়ে দেখো। ও নাকি রাত্রে ওষুধ খায়, ও নাকি অনেক রকমের ঘুমের ওষুধ খায়, তো দেখো আবার তোমাকে কিছু করে না দেয়। তো বন্ধুরা, আজকে এই ধাঁসু মারা ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে একদম ভুলবে না। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, দেখতে থাকো বাংলার কোণে খবর। এবং বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে যদি তোমরা একটু ভালোবাসো তাহলে ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে একটা কমেন্ট করে যেও।